बर्तमान मु भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण्ड बिल्कुल सामने छिड़ा होती। तो सांग मैंने आज बरमुंडा बस स्टाण्ड एक्सप्लोर करवा। तो मु पूर्व भी वीडियो अपलोड करी। तो सांग मैंने बर्तमान 2026 होती। तो चलतु जीवा देखा बरमुंडा बस स्टाण्ड भीतर परिवेश केमती कौन है। तो पूर्वर तार स्टल गुड़ा भी खोला ना खाली खाली था। बर्तमान एवं से स्टल गुड़ा सब सामग्री खरीद करने खोला हो सारा देखा बहुत सौंदर्य लगुच। तो चलतु मु भीतर को जी तार डिटेल्स परिवेश आपको देखेबी। तो सांग चलते तो सांग मैंने देखिपे ये हूँ पार्किंग बाइक पार्किंग जगह जहाँकि बरमुंडा बस स्टाण्ड बिल्कुल फ्रंट साइड रे ही अच्छी। ये सब बाइक पार्किंग करा जाए। तो देखिपे ये सामना पटरे गछ गुड़ा के सौंदर्य भाव देखिपे सजा अच्छी। तो बरमुंडा बस स्टाण्ड फ्रंट रो 2 लेन रास्ता अच्छी। गोटे साइड रे बाइक पार्किंग करने सुबंदोबस्त व्यवस्था अच्छी। अन्य गोटे पार्श्व देखिए 4 व्हीलर जी सब कार अन्य जिनस सब पार्किंग सुबंदोबस्त व्यवस्था अच्छी। तो देखंतु वर्तमान मु बाइक पार्किंग करवा जगार ही छिड़ा होती। तो मु तार किसी व्यू पॉइंट देखा। तो देखंतु ये जगार तो 4 व्हीलर बाइक गाड़ी जहाँ भी पार्किंग करने ये जगह ही रखा जाइए। तो 2 लेन रास्ता अच्छी। तो मु रास्तार 2 नंबर पार्श्व छिड़ा होती। तो देखंतु तो देखिपे ये हूँ बरमुंडा बस स्टाण्ड बिल्कुल फ्रंट आग सामनार परिदृश्य। तो पूर्वर यार नाम थिला बरमुंडा बस स्टाण्ड किंतु नाम परिवर्तन होगी भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर बस टर्मिनल रखा जाइए। किंतु पुराना नाम ही बहुत लोक परिचित अच्छा बरमुंडा बस स्टाण्ड नाम। तो देखिपे ये तार मुख्य द्वारटा। तो गोटे जगार प्रवेश द्वार रही अन्यटा प्रस्थान द्वार रही। ये तो देखिए यहाँ प्रवेश द्वार अन्यपटे एक्जिट पॉइंट देखिपे यहाँ लिखाई प्रस्थान एक्जिट। तो यही जगार बस स्टाण्ड भर बाहर रास्ताटा। तो ये देखिए जो गार्डन बगीचाटा ये होची तो बिल्कुल ता सामना पाखरे अच्छी केते सौंदर्य भाव पूरा नीट एंड क्लीन है कि बहुत सौंदर्य दृश्य देखिए तो भारी मनोरम लगुच। तो सांग मैंने तो देखंतु बहुत सौंदर्य लगुच। तो वर्तमान देखिपे मुझे बरमुंडा बस स्टाण्ड भीतर को प्रवेश कली। तो चलतु देखा भीतर परिदृश्य अन्य किसी। तो सांग मैंने देखिपे बर्तमान बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल भीतर प्रवेश कर बिल्कुल बाम पार्श्व ही। तो देखिपे एक कोठरी अच्छी जहाँकि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जीवनचर्य अन्य विषय वस्तु सब ये परिलक्षित अच्छी। स्मृति विषय में बहुत गुड फोटो विषय जानवे बहुत किसी जिनस अच्छी। तो देखो मु वर्तमान से कोठरी भीतर प्रवेश कर सारी। तो देखिपे बहुत गुड़े फोटो अच्छी। देखो यहाँ सब बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विषय डिटेल्स विषय वर्णना हुई आपड़ चाहिए सब पढ़ी पारे। तो देखिपे बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विषय बहुत गुड़े जिनस अच्छी। तो देखो आम संविधान ता सहित देख भारतर मानचित्र बहुत गुड़े जिनस अच्छी। तो देखु बहुत लोक भी भर को आसती। तो सेल्फी उठाती तो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। तो ये गोटे सिक्यूरीटी गार्ड भी अपेक्षा करता। तो मुझे बहुत नीरवता सहित जाइली। तो देखी बहुत सुंदर लगुच। देखो बर्तमान यहाँ 1 रुपया कॉइन। तो देखिए ये गोटे भाइलिन भी अच्छी देखिए भारी सुंदर लगुच। तो सांग मैंने देखो तार भीतर परिदृश्य एंटायर परिदृश्यटा मुझे देखा। तो देखो
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପରିଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପେଟ ଭରି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଦୃଶ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମାନେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ LED ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ, ତା ଭିତର ପରେ ଏଣ୍ଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଏ LED ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସେଇ ବିବରଣୀଟାକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଏଇ LED ପ୍ରସାରିତ ହେଉଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟି ଅଛି। ତ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ କିଛି ଲଗେଜ୍ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏ ଅଟୋ ସ୍କାନ୍ ହେଇ ବାହାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବସ୍ ଲାଗିବ ତ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଦେଖ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପେଣ୍ଟିଂ ତସବିର ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଲୋକ ବି ବହୁତ ସେଲ୍ଫି ଉଠାନ୍ତି, ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିକି ଦେଖାଉଛି ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଦେଖ କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ପାର୍କିଂ ହୋଇଅଛି। ତ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଭିୟୁଟା ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଦିଶୁଛି। ତ ଭାରି ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କୌଣସି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ 1 ନମ୍ବର ହିଁ ରହିବ। ତ ତାର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚେୟାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କେମିତି, ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସି। ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରଟା ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବି ଅଛି। ତ ପୁରା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏସି, ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପୁରା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବନି। ତ ଭାରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ମଚାରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହାକି ମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନିମନ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାର୍କର କେମିତି ସଫାସୁତୁରା କରୁଛି। ତଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ 10-15 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରିକି କେମିତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫାଇନ୍ ସଫାସୁତୁରା ହିଁ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସ୍ ପାର୍କିଂ କରିବା ଜାଗାଟା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ ଏଠି ପାର୍କିଂ ହୋଇଅଛି। ନିଜ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବାହାରିକି ଯିବେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଦେଖଉଛି ତାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱ ଭିଉଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଓପେନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓପେନ୍ ହୋଇନଥିଲା। ତ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖାଲି ଦିଶୁଥିଲା। ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ଯାହାକି କିଛି ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିଲା ତ ପୁରାପୁରି ସବୁ ଓପେନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଠୁ ଧରିକି ପୁରା ଷ୍ଟେସନାରୀ ସାମାନଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକେସନଟା ହେଉଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପୁରା ଆଗ ଭାଗଟା। ଯାହାକି ଏଇଠି ମୋ ବସ୍ ରହଣୀସ୍ଥଳୀଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ବସ୍ ଯାହାକି ମୋ ବସ୍। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ନାମ ଥିଲା ମୋ ବସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଆମ ବସ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପାର୍କିଂ କରିକି ରୁହନ୍ତି। ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମ ବସ୍ଟି ବାହାରିଲା ଏଠୁ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନନ୍ ଏସି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଏସି ବି ଅଛି। ତ ବହୁତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବସ୍ଟି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା କିଛି ସମୟ ରହିବ ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରିଯିବ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଭାବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗା ହେଇଛି। ତ ଯାହାକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବହୁତ ଖୋଲିଗଲାଣି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ବି ହେଉଛି, ଗହଳି ଚହଳି ବି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ।